Khatva silang deto me banti dutiyampi ahang banti tisaraneno saha pancha silang dhammang yachami unugang khatva silang deto me banti tatiyampi Yamahang badami kambadita Namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Ditiyampi Buddham saranam gacchami Ditiyampi dhammam saranam gacchami Ditiyampi sangham saranam gacchami Tatiyampi buddham saranam gacchami Tatiyampi dhammam saranam gacchami Tatiyampi sangham saranam gacchami Isaranaagamanam sampunnam Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami Adinyadana veramani sikkhapadam samadhiyami Amesu nisyasara veramani sikkhapadam samadhiyami Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami Sura meriya majya pamadatana veramani sikkhapadam samadhiyami Sadhu 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 imam tijaranena saha pansa silang dhammam sadhukang surakitang katwa appamadena silang sampadita এখন যারা অষ্টশী নেবেন অষ্টশী প্রার্থনা করুন অষ্টশী আমরা প্রসব সদর করুন অষ্টশী প্রার্থনা করুন
लोकाश मयं भन्ते केशवना सह अक्कांग सवनगता उपसतशीला ब्रह्मा याचामा अनभंगत्व शिलंबेला नो भन्ते योग्यन्ते मयं भन्ते केशवना सह अक्कांग सवनगता उपसतशीला ब्रह्मा याचामा अनभंगत्व शिलंबेला नो भन्ते कार्यान्ते मयं भन्ते ईश्वरेण सह अक्कंगा समन्वयता उभयशीला ब्रह्मा याचामा मनोभंगत्व शिलांगेका नो भन्ते यमंपदामितं पदेथा नमो तस्स भगवतो अरहत सम्मा सम्बुद्धस्स একটু বড় করে বলুন সবাই বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধম্মং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावाद वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूर्यमिरियमज्जपमदट्टन वेरमणि सिक्खापदं समादयामि विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि नच्चगीत पादित इसुकदर्शन मालगंध विलेपन धारणमंडन विभूषणकरण वेरमणि सिक्खापदं समादयामि दुःशयन महाशयन वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
ධම්මං සාදුකං සුරකිතං ගත්වා අප්පමාදේන සිලං සම්පදීත නමෝ තස්ස භගවතු අරහතේ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතේ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතේ සම්මා සම්බුද්දස්ස සංසරේ සංසරං තානයි සබ්බ දුක්ඛ විනස්සනේ සත්ත ධම්මේ සෞජ්ජංගේ මාරසේන පමාතිනෝ බුද්ධිත්වා යේපිනේ සත්ත ත්‍රිභාවා මුත්තයත්තම ආදති නජර ව්‍යාධි නමතං නිබ්බයංගත ඒවමාදී ගුණෝපේතං අනේක ගුණ සංඝං ඕසතංච ඉමං මන්තයි බුද්ධං අන්තයි වනාමහේ බුද්ධං ගෝ සති සංඝතෝ ධම්මානං විසයෝතත වීර්යං පීති වච්ඡද්දි බුද්ධං ගච්ඡ තතපරේ සමාධෝ මේක උද්ජංගේ සත්‍යතේ සම්පදස්සින මෝලින සම්පදක්කත භාවිත බහුලීකත සංවත්තන්ති අභියය නිබ්බනය චෞරිය ඒතෙන සච්චවච්චේන හෝතු තේ ජය මංගලං එකස්මින් සමයේනතෝ මුග්ගලානං චකස්සපං ගිලානේ දුක්ඛිති දිස්වා බුද්ධංගේ සත්තමේසයි තේ සතං අභිනන්දිත්වා රෝගමුක්ති සුතං කනේ ඒතේන සච්චේන සුත්තුතේ ඕතු සම්පදං එකද ධම්මරාජාපි ගේලයිනා පිපීතෝ චන්දාතේන කායේවා මනපේත්වාන සාදරං සම්මෝදිත්වා සයවද තම්මා පුත්‍රසිකානසෝ ඒතේන සච්චේන සුත්තුතේ ඕතු සම්පදං පහිනාතේ සයවද තින්නනම්පි මහිසිනා මාකහත්ත කිලේසවා පත්තානුපත්ති ධම්මතං ඒතේන සච්චේන සුත්තතේ ඕත සම්පදං ඒතේන සච්චවච්චේන සප්ප දුක්ඛ සප්ප වාය සප්ප රෝග සප්පයන්තරය සප්පගහදිස සප්පයව මංගලයි සප්ප පාපමාරයි සප්පයුපද්දව ඒතේන සච්චවච්චේන හෝතු තේ ජය මංගලන්ති ඉච්ඡිතං පත්තිතං තුම්මං කිප්පමේවා සමිච්ඡතෝ පෝරෙන්තෝ සිත සංගප්පෝ චන්දපන්නෝ රසයත ඉච්ඡිතං පත්තිතං තුඤ්ඤයි සබ්බදේවා සමිච්ඡතෝ පෝරෙන්තෝ සිත සංගප්පෝ මානිච්ඡති රසයත අභිවාදාන සීලස්ස නිච්ඡං බුද්ධ පචයිනෝ චත්තාරෝ ධම්ම වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නං සුඛං වලං ආයුරාරෝග සම්පatti සංඝ සම්පatti මේ වච ආතුපි නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිච්ඡතුති
sanghassa samagge samagganai taposuko etena saccavajjena hotu te jayamangalanti সর্বাগ্রে জীবজগতে তুকুমতে হেতু উৎপাদনকারী যিনি দশ পারামি দশ উপপারামি দশ পারমাত্ম পারামি পরিপূর্ণ করে গয়ার বুদ্ধিবিজ্ঞের মূলেই ভাবার অনুশীলনের মাধ্যমে বুদ্ধত্ব জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন সে জগৎ বুদ্ধ মহাকারণী তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করছি বুদ্ধের সুব্যাখ্যাত লোকোত্তর ধর্মকে যে ধর্ম মানুষের কল্যাণে দেবগণের কল্যাণে সারা বিশ্বের অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন সে লোকোত্তর ধর্মকে বন্দনা নিবেদন করছে ওনার প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত সংঘ অতীত হয়েছে যে সমস্ত সংঘ বর্তমান বুদ্ধের শাসন সদ্ধর্মকে রক্ষা করে যাচ্ছে সে মহান সংঘের পবিত্র পাদপদ্মে বন্দনা নিবেদন করছি আমার বিক্ষুব্ধ জীবনের আশীর্বাদ পরম কল্যাণ মিত্র রাঙামাটি রাজবন বিহারের যিনি মহাধ্যক্ষ অগ্রশ্রাবক পরম সত্য বনবান থেকে বন্দনা নিবেদন করছি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা আমার জন্মপিতা পরম সত্য গুরুদেব অনন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাতেরো যিনি সুদূর আমেরিকাতে অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছেন পরম পূজ্য গুরুদেবের পবিত্র পাদপদ্মে বন্দনা করছি উপস্থিত এই বিহারে অবস্থানরত এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে আমাকে যারা প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করে যাচ্ছেন অনন্তর পুণ্যক্ষেত্র মহান সংঘ ধর্মপ্রাণ পুণ্যার্থী উপাসক উপাসিকা সর্বাগ্রে সারা বিশ্বে করোনা আক্রান্ত যে সমস্ত রোগী সকল সম্প্রদায়ের সকল রোগীদের প্রতি আমরা আমাদের অর্জিত পুনরাশি এই বুদ্ধ পূর্ণিমাতে মহাতীরত্নের প্রভাবে সকলে সুস্থ হোক নিরোগী জীবন অধিকারী হোক এই কামনায় পুনরাশি দান করছি লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা মৃত্যুবরণ করে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরপারে গমন করেছে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি আমরা পুনরাশি দান করছি তাদের পারলৌকিক সদ্গতি উদ্যোগতি কামনা করে পুনরাশি দান করছি এবং পুনরাশি দান করছি আমাদের বর্তমান সরকার রাষ্ট্রের যিনি প্রধান এবং যে সমস্ত মন্ত্রী এবং যে সমস্ত আইন শৃঙ্খলা নিয়োজিত দায়িত্ব গতকাল থেকে কয়েকবার এখানে এসে আমাদের নিরাপত্তা তদারকি করার জন্য প্রশাসনের উদ্যোক্তন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে এবং পুলিশ বাহিনী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যে সমস্ত আইন শৃঙ্খলা দায়িত্বরত এই বাংলাদেশকে নিরাপত্তা সুন্দর একটি রাষ্ট্র উপহার দেওয়ার জন্য যারা আমাদেরকে নিরাপত্তা দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই করোনা কালের সময়ও পরিবার পরিজনকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করার জন্য যারা দায়িত্ব পালন করার জন্য এখানে আমাদের এই বুদ্ধ মন্দিরকে দায়িত্ব পালন করার জন্য যারা দায়িত্বরত সকল পুলিশ কর্মকর্তাদের সুস্থ নিরোগ জীবন কামনা করছি সকল সম্প্রদায়ের শান্তি সুখ এবং রোগমুক্ত জীবন কামনা সকলের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনায় পুনরাশি দান করছি আজ এখানে উপস্থিত সকল উপাসক উপাসিকা পিতামাতা আপনাদের সকলকে পুনরাশি দান করছি যারা অনলাইনে যুক্ত আছেন তাদের সকলকে পুনরাশি দান করছি বিশেষ করে আজ শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা এই বুদ্ধ পূর্ণিমাতে এখানে বিশেষ করে এই পূর্ণিমাতে তিনটি তাৎপর্য একটি হচ্ছে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম উনি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন ছোট শিশু হিসাবে ওনার পিতা ছিল রাজা শুদ্ধোধন মাতা ছিল মহামায়া দেবী ওনার জন্মের সাথে সাথে উনি
হেঁটে বলেছিলেন, আমি দুষ্টু, আমি শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ আমি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। এই জন্মগ্রহণ করার পর ওনার মুখ দিয়ে, কোন শিশুর মুখ দিয়ে জন্মের সাথে সাথে কোনো কথা বলতে পারে না, উনি বলেছিলেন আমি দুষ্ট এবং আমি শ্রেষ্ঠ। ওনার চারি অসংখ্য লক্ষাধিক পারামি পরিপূর্ণ করে আপনারা জানেন উনি 4টি নিমিত্ত দর্শন করেছিলেন। 16 বছর বয়সে ওনাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করালেন পিতার আগ্রহে। তখন ওনার 4টি নিমিত্ত যে দর্শন করেছে, সে 4টি নিমিত্ত কি? একটি হচ্ছে জরাক্রান্ত মানুষ, চোখে দেখে না, কানে শোনে না, নিজের শক্তিতে দাঁড়াতে পারে না, এবং জরাজন্য হয়ে ওনার দুঃখ প্রতিটি মুহূর্তে এগুলো দেখে, জরা ব্যক্তিকে দেখে ওনার বন্ধু সারথীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সারথী এটাকে, চন্দ্র এটাকে? বুদ্ধ এই সিদ্ধার্থকে বলেছিলেন, মানুষ বৃদ্ধ হলে যারা আক্রান্ত হয়, মানুষ বৃদ্ধ হলে চোখে দেখে না, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়, মানুষ বৃদ্ধ হলে কর্ণ শ্রবণ শক্তি হারিয়ে যায়, মানুষ বৃদ্ধ হলে উঠে দাঁড়াতে পারে না, মানুষ বৃদ্ধ হলে নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে এদিক ওদিক চলাফেরা করতে পারে না। তখন এই রাজপুত্র সিদ্ধার্থ চন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এটা কেন হচ্ছে? তখন ওনার বন্ধু সারথী ওনাকে বললেন, যুবরাজ, মানুষের জীবনের যখন বয়স যখন অতিবাহিত হয়, সকলে আপনি আপনি এরকম বয়সের কারণে এভাবে সকল মানুষ যারা আক্রান্ত হয়। তখন এই সিদ্ধার্থ রাজকুমার যুবরাজের মনে প্রশ্ন উঠেছিল, আমিও যদি একদিন বৃদ্ধ হয়ে এভাবে আমাকে যারা আক্রান্ত হতে হবে, আমাকে বৃদ্ধ হতে হবে, আমাকে এরকম একদিন আমার পরিণতি এরকম হবে, আমি এটা থেকে আমি মুক্তি চাই। এটা উনি সে দর্শন করে উনি রাজপ্রাসাদে চলে এসেছিলেন। ওনার 3টা রাজপ্রাসাদ ছিল, একটা হচ্ছে বিশেষ করে 5 তলা, 6 তলা এবং 9 তলা 3টা প্রাসাদ ছিল। অর্থাৎ বর্ষাকালে একটা প্রাসাদ, শীতকালে একটা প্রাসাদ, গরমকালে একটা প্রাসাদ। 3টা প্রাসাদ ঋতু অনুসারে ওনার পিতা 3টা প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন ওনাকে আরামে আয়াসে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করার জন্য। তখন উনি রাজপ্রাসাদে এসে চিন্তা করলেন, ওনার যে আজকে জরা ব্যক্তিকে আমি দর্শন করেছি, আমার জীবনে তো সেই জরা আসতে পারে, আমি এটা থেকে মুক্তি চাই। উনি ঘুম না গিয়ে সবসময় সারা রাত উনি চটপট করেছিলেন। দ্বিতীয় দিন উনি বের হয়েছিলেন, দ্বিতীয় দিন বের হয়ে দেখেছিলেন ব্যাধি। ব্যাধি হচ্ছে কি, আমরা অনেক সময় কোমরের ব্যথা, মাথার ব্যথা, পায়ে ব্যথা, কত রকম ব্যথা। যখন অনেক সময় অনেক আমাদের মাতা পিতা যখন বৃদ্ধ হয়, ব্যথায় তখন চটপট করে, তখন দেখা যাচ্ছে সে ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ, এদিকে এদিকে ফিরলে ওনার ব্যথা, এদিকে ফিরলে ওনার ব্যথা, উঠতে গিয়ে ওনার ব্যথা, বসতে গিয়ে ওনার ব্যথা। অর্থাৎ ব্যথা এমন সাংঘাতিক ভাবে উনি কাতরাচ্ছে, এদিকে ওদিকে গড়াগড়ি করছে। তখন ওনার সারথী বন্ধু চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, চন্দ্র এটা কেন? বলতে, বন্ধু যুবরাজ, মানুষ যদি বৃদ্ধ হয় এইভাবে ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে চটপট করে, তোমার পিতা, তোমার মাতা এবং তোমার জীবনে এরকম আসতে পারে। তখন সে যুবরাজ চিন্তা করেছিলেন, আমিও যদি বৃদ্ধ হই এরকম আমাকে ব্যাধি আক্রান্ত হতে হবে, আমি এটা থেকে মুক্তি পেতে চাই। এইভাবে উনি আর রাজ ভ্রমণ না করে উনি চলে এসেছিলেন রাজপ্রাসাদে। রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে উনি সারা রাত চিন্তা করেছিলেন, আমি এটা থেকে মুক্তি চাই, মুক্তি চাই। তৃতীয় দিন উনি দর্শন করেছিলেন, অর্থাৎ 4 জন ব্যক্তি একজন জ্ঞাতিকে মৃত্যু ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে। দেখা যায় পিতামাতা কান্না করছে, ওনার স্ত্রী পুত্র কান্না করছে, হাঁ মাও করে চিৎকার করছে। তখন এই নিমিত্তটি দর্শন করে চারুজি ছন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ছন্দ এটা কে? বলতে, যুবরাজ
একজন জ্ঞাতি মৃত্যুবরণ করেছেন, সেই মৃত ব্যক্তিকে কাঁধে নিয়ে আমরা হয়তো বৌদ্ধরা বলি শ্মশানে, মুসলিম সম্প্রদায় বলে কবরে, এবং এইভাবে সেই মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে, কবরে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সবাই আত্মীয় স্বজন কান্না করছে। তখন যুবরাজ জিজ্ঞেস করেছিলেন চন্দ্রকে, চন্দ্র এটা কেন কান্না করছে? বলো যে আপন জনকে হারিয়ে বেদনায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কান্না করছে, অর্থাৎ আপন জন মানুষকে বিদায় দিতে এরকম কান্না করছে। তখন যুবরাজ চিন্তা করলেন, আমিও যদি মৃত্যু হই, আমার পুত্র আমার স্ত্রী এভাবে কান্না করবে, আমি এটা থেকে মুক্তি পেতে চাই। তখন উনি রাজপ্রাসাদে চলে আসলেন, সারা রাত মৃত ব্যক্তিকে দর্শন করেছিলেন। আমারও একদিন মৃত্যু হতে পারে, মৃত্যু হলে আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার আত্মীয়, আমার জ্ঞাতি স্বজন এইভাবে কান্না করবে। আমি এই কান্নার স্রোত বন্ধ করতে চাই, কেউ যেন আমার জন্য কান্না না করে। তখন চতুর্থ দিন উনি বের হলেন। চতুর্থ দিন উনি বের হয়ে দেখলেন সন্ন্যাসী। তখন চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, চন্দ্র এটা কে? বলে উনি সংসার দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য উনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তখন যুবরাজ মনে মনে উনি যে প্রশ্ন খুঁজেছিলেন, উনি বললেন আমি তো পথ খুঁজে পেয়েছি। সেই পথটা হচ্ছে কি, আমি যে সমস্ত দুঃখ, জরা ব্যাধি মৃত্যুর দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য, যে জন্মজরা ব্যাধি মৃত্যুর দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যে পথ আমি খুঁজেছিলাম, সন্ধান করেছিলাম, সেই পথ আজ আমি খুঁজে পেয়েছি। আমি আজ আমি এটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সংকল্প গ্রহণ করছি। এইভাবে দেখতে দেখতে আমরা দেখি 29 বছর বয়সে ওনার সংসার জীবন ত্যাগ করেছিলেন। 29 বছর বয়সে সংসার জীবন ত্যাগ করে উনি এদিক ওইদিক বিভিন্ন জায়গায় করলেন সাধনার পূর্ণতা লাভ করেনি। শেষে উনি গয়ার বুদ্ধবৃক্ষের মূলে ওনার বুদ্ধত্ব জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। কোন পূর্ণিমাতে? সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বুদ্ধ পূর্ণিমা, এই বৈশাখী পূর্ণিমাতে। বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করেছিলেন এই বুদ্ধ পূর্ণিমাতে। তখন এই বুদ্ধ পূর্ণিমাতে ওনার জ্ঞান লাভ করে উনি সর্বপ্রথম ধর্ম প্রচার করেছিলেন আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে। অর্থাৎ ওনার ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার যখন শুরু করলেন, তখন উনি 45টি বছর পর্যন্ত বুদ্ধত্ব লাভ করলেন। 35 বছর বয়সে উনি মহাপরিনির্বাণ গমন করেছিলেন 80 বছর বয়সে। তাহলে দেখা যায় 45টি বছর পর্যন্ত ওনার জ্ঞান অলব্ধ। ওনার যে জন্মান্তরে যে ওনার ধর্ম যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা উনি লাভ করে ওনার ধর্ম প্রচার করেছিলেন। 45টি বছর পর্যন্ত ধর্ম প্রচারে উনি চতুরার্য সত্য, কিভাবে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, কিভাবে দুঃখ উৎপন্ন হয়, দুঃখ কিভাবে নিরোধ হয়, দুঃখ থেকে নিরোধের উপায় উনি ওনার সুন্দর বিশ্লেষণ ধর্ম, অর্থাৎ উনি সুন্দরভাবে 45টি বছর পর্যন্ত ধর্ম প্রচার করে উনি ঘোষণা করেছিলেন। পবিত্র মাঘী পূর্ণিমাতে আনন্দকে ডেকে বললেন, এই আনন্দ, আমি আগামী শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা বৈশাখী পূর্ণিমাতে আমি মহাপরিনির্বাণ আমার দেহ ত্যাগ করব। তাহলে কেমন একটি মহাপুরুষ হলে ওনার এই যে মহাপুরুষের, উনি এই পূর্ণিমাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই পূর্ণিমাতে উনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। আবার উনি 80 বছর বয়সে উনি এই পূর্ণিমাতে দেহ ত্যাগ করে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তি হয়েছে। তাহলে ওনার জীবনে এই 3টি আশ্চর্য ধরনের যে ঘটনা, এটা আমাদের পক্ষে, এই বিরল ঘটনা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের জন্ম এক সময় হলে হয়তো 8 সময় আমাদের মৃত্যু হয়। আমাদের দিন তারিখ আমরা অনেক সময় ঠিক রাখতে পারি না, কিন্তু কেমন একজন মহাপুরুষ হলে উনি একই সময় একই পূর্ণিমা তিথিতে ওনার জন্ম হয়েছিল, ওনার বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করেছিলেন, আবার মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তি হয়েছে। এটাকে বলা হয় কৃষি বিজড়িত শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা।
এই পৃথিবী বিজড়িত বুদ্ধ পূর্ণিমা আজকে আমরা উদযাপন করছি এবং সারা বিশ্ব বৌদ্ধ রাষ্ট্রীয় আজকে এই বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন করছে। হয়তো বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত সাড়ম্বরে ভাবগম্ভীর্য পরিবেশে, হয়তো যে সমস্ত জায়গায় রাষ্ট্রীয় যে সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধান, বিশেষ করে রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আমিও এরকম বিভিন্ন জায়গায় আমি কয়েকবার এই বুদ্ধ পূর্ণিমাকে উপলক্ষ করে বৈশাখ ডে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ কর্তৃক এটা বৈশাখ ডে হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই বৈশাখ ডে উদযাপনের মধ্যে আমাদের বৌদ্ধ প্রতিরূপ দেশ থাইল্যান্ডে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। থাইল্যান্ডে সেখানে যেভাবে আসলে তারা মহাসাড়ম্বরে উদযাপন করে রাষ্ট্রীয়ভাবে, এটা এখানে কল্পনা করা যায় না। হয়তো আমরা এই যে ভিয়েতনামে দেখেছি, সিঙ্গাপুরে দেখেছি, মালয়েশিয়াতে দেখেছি, মালয়েশিয়া মুসলিম কান্ট্রি হলেও সেখানে কিন্তু এখান থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা সেখানে রাষ্ট্রীয়। তাদের মধ্যে ধর্মীয় কোনো গোড়ামি নেই, তারা শান্তি সম্প্রীতির মাধ্যমে তারা বিশেষ করে তারা সেভাবে ধর্ম উদযাপন করে। এবং বিশেষ করে যে শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, জাপানেও আমি দেখেছি, বিশেষ করে যেটা রাজধানী টোকিওতে, সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে যেভাবে বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন করে সেভাবে আসলে যেভাবে আলোচনা, যেভাবে ধর্মীয় চর্চা, যেভাবে অর্থাৎ তারা ধর্ম প্রচার করে, এটা দেখলে অভিভূত মনে একটা আনন্দ প্রীতি আনন্দে ভরে যায়। তো সেই কারণে আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা গত বছর আসলে মহাসাড়ম্বরে উদযাপন করতে পারিনি করোনা ভাইরাসের কারণে। আজকেও হয়তো রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক এবং বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যে সমস্ত দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেই দিক নির্দেশনা অনুসারে আসলে আমাদের অনুষ্ঠানটা সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে। তাই আজকে আপনারা যারা এই দিনে দুঃসময় উপস্থিত হয়ে আজকে ধর্মকে ধারণ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছে, আমাদের সরকারের সহযোগিতা এবং আইন শৃঙ্খলার সহযোগিতায় আজকে আমরা এতটুকু উদযাপন করতে পেরে আমরা আনন্দিত এবং প্রীতি অনুভব করছি। সাথে আমরা মহান সংঘের প্রতি কৃতজ্ঞতা বন্দনা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে আপনারা জানেন ইতিমধ্যে আমাদের 2019 সাল, 2020 সাল, 2021 সাল আমাদের অনেক সংঘ পুরুষ কালগত হয়েছে। এই 2021 সালও পরপর 3টা সংঘ মনীষা ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত। একটা হচ্ছে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শব্দালঙ্কার মহাতের, উনি মহাপ্রয়াণ করেছেন। পরম শ্রদ্ধেয় যে এস.এম. সংঘরত্ন মহাতের, উনি মহাপ্রয়াণ হয়েছেন গত কিছুদিন আগে। আবার গত কিছুদিন আগেও আরেকটি বিদর্শন আচার্য পরম শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালোক মহাতের, উনি মহাপ্রয়াণ হয়েছেন। ওনাদের 3জন মহান সঙ্গীদেরকে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে বন্দনা করছি। ওনাদের যে আজীবন ব্রহ্মচর্য জীবনের যে একটি পবিত্র পরিশীলিত জীবন যাপন করেছে, এটা আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করছি। তাদেরকে আমরা এই বুদ্ধ পূর্ণিমাতে আমাদের উচিত পুনরাশি পরম শ্রদ্ধেয় এই 3টি সংঘ মনীষাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে ওনাদের পারলৌকিক নির্বাণ শুভকামনায় পুনরাশি দান করছে। ওনারা মৃত্যুবরণ করে আসলে আমাদের সমাজে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। কারণ এরকম 3জন বর্ষীয়ান সাংঘিক ব্যক্তিত্ব বর্তমান সময়ে উৎপন্ন হওয়া, বর্তমান সময়ে এরকম সংঘ হাল ধরা আসলে খুব কম দেখা যায়। এখন আমাদের সংঘ সমাজের এক অপূরণীয় ক্ষতি, প্রায় হিসাব করে 25 জনের মতো এই 3টি বছরে প্রায় 25 জনের মতো আমাদের সংঘ সমাজের রত্ন সংঘরাজনীকে মহাস্তমিনিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্য ভিক্ষু সহ অনেক ভিক্ষু সংঘ কালগত হয়েছে। সেই মহান সংঘরা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। কারণ এই দুঃসময়ে আমাদের যুবক, আমাদের যুবতী, আমাদের মাতা পিতাদেরকে ধর্ম দান দিয়ে তারা যেভাবে সমাজকে আলোকিত করেছেন এবং ধর্মকে যেভাবে দিকে দিকে প্রচার করেছেন, এখন বর্তমান সেরকম তেজস্বী বীর্যবান এবং সেরকম অর্থাৎ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন সেই সঙ্গ বর্তমান সময়ে আসলে লাভ করা বড়ই দুর্লভ। তবে আমরা আশা করি এই পূর্ণিমা তিথিতে এই বুদ্ধের শাসন শব্দের মধ্যে সচল রাখতে হয় ধর্মচক্রের পাশাপাশি আজ্ঞা চক্রের প্রয়োজন। অর্থাৎ ধর্মচক্র যেমন
এবং আকা চক্র, এই দুই চক্র সমন্বয়ে বুদ্ধের শাসন বিরাজমান। প্রথম হচ্ছে যেমন একটি সাইকেল যদি চালাতে হলে দুইটি চাকার প্রয়োজন, সামনের চাকা এবং পিছনের চাকা। সামনের চাকা হচ্ছে ভিক্ষু সংঘ আর পিছনের চাকা হচ্ছে দায়ক সংঘ। আমাদের ভিক্ষু সংঘ থাকতে হবে, দায়ক সংঘ থাকতে হবে, একে অপরের পরিপূরক। আমরা সংঘ ছাড়া সমাজ কখনো উজ্জ্বল এবং আলোকিত হতে পারে না। আবার দায়ক ছাড়া, দায়কের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া, দায়কের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া, দায়কের পিণ্ডদান ছাড়া, দায়কের বিভিন্ন চতুর্পত্যয় ছাড়া মাতা পিতাদেরকে বলবো আপনারা উপযুক্ত এবং ভালো সন্তান বুদ্ধের শাসনে দান করুন। এবং যে সমস্ত সন্তান আপনাদের সন্তান না হলেও আমরা হচ্ছে আপনাদের সন্তান, আপনারা আমাদেরকে যদি পৃষ্ঠপোষকতা করেন, আপনারা যদি আমাদেরকে যে সেভাবে পিছন থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, আত্মিক, কায়িক, বাচনিক, মানসিক এবং চতুর্পত্য দিয়ে সুন্দর পরামর্শ দিয়ে, তাহলে আমরা শাসনকে ধরে রাখার জন্য নিবেদিত হব এবং একনিষ্ঠভাবে আমরা বুদ্ধের এই পবিত্র শাসনকে উজ্জ্বল করার জন্য বিশেষ করে ধর্ম প্রচারে আমরা অবদান রাখতে সক্ষম হব। সেই কারণে সঙ্গ ব্যতি রেখে শাসন রক্ষা করা কখনো সম্ভব নয়। তাহলে সঙ্গ যদি শাসনে যদি স্থিতি থাকতে হয়, আমাদের মাতা পিতার অবদান অনস্বীকার্য। আপনাদের দান ছাড়া, আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া, আপনাদের সুন্দর পরামর্শ ছাড়া, আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া এই বুদ্ধের শাসন রক্ষা করা কখনো সম্ভব নয়। আবার যদি সঙ্গ যদি না থাকে, আপনারা এখন এই যে আজকে বুদ্ধ পূর্ণিমাতে আপনারা এখানে এসেছেন, কিন্তু প্রতিদিন এই প্রতিটি বছরে এই প্রতিষ্ঠানটা রক্ষা করে কে? সঙ্গ। সঙ্গ ধর্ম প্রচারে দায়িত্বদেরকে প্রবুদ্ধ করে, দায়িত্বের সার্বিক সহযোগিতা এই প্রতিষ্ঠান রক্ষা হয়। আবার এই প্রতিষ্ঠানে সারাদিন যদি আপনারা এখানে থাকলেও কিন্তু সন্ধ্যা হলে আপনারা আপনাদের নিজ নিজ বাসায় বাড়িতে চলে যান, পরিবারের টানে, স্ত্রীর টানে, ছেলে মেয়ের টানে, স্বামীর টানে। কিন্তু আপনাদেরকে যদি এক রাত যদি অবস্থান করতে বলে, কোনো বান্ধব বা কোনো জ্ঞাতি, কোনো আত্মীয়, কোনো পরম কল্যাণ মিত্র অনীহা প্রকাশ করে, ভাঙতে আমার সময় নাই, পরিবারে অনেক দায়িত্ব কর্তব্য আছে, সেই দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হয়। তাহলে আপনাদের অনুপস্থিতিতে এই প্রতিষ্ঠান রক্ষা করে কে? ভিক্ষু সংঘ। তাহলে ভিক্ষু সংঘকে আপনাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। যেমন ওই দুইটি চাকার সমন্বয়ে একটি চারিকাল যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা যায়, ঠিক অনুরূপভাবে ভিক্ষু সংঘ এবং দায়ের সঙ্গে দুই সমন্বয়ে আমাদের সংসার দুঃখকে অতিক্রম করা সম্ভব। তার প্রিয় দায়ক, দায়িক, উপাসক, উপাসিকা সকলের জ্ঞানময় জীবন কামনা করছি, সকলের সুন্দর সহযোগিতা কামনা করছি, সকলের সুন্দর পবিত্র ভবিষ্যৎ জীবন কামনা করছি। কারণ আমাদের এই জীবন সুন্দরভাবে যদি রক্ষা করতে হয়, আমাদের জীবন দানশীল ভাবনার উপর আপনাদের জীবন, ঠিক অনুরূপভাবে আপনাদের দানের উপর আমাদের এই জীবন। তাই একে অপরকে আপনারা রক্ষা করবেন। আপনারা জানেন আজ বিকাল বেলা যে বিকাল 4টায় ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র হবে, এখানে যারা আসবেন আপনারা 4টার আগে উপস্থিত থাকবেন। যদি থাকে আপনাদের ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র যে বইটি আছে আপনারা সাথে নিয়ে আসবেন, আপনারা আমাদের সাথে সাথে যেন দেখে দেখে বলতে পারেন। আপনারা যারা অনলাইনে থাকবেন আপনারা 4টার আগে অনলাইনে যুক্ত হবেন, কারণ আমরা ঠিক 4টায় শুরু করব। আমাদের অনুষ্ঠান 6টার মধ্যে শেষ করতে হবে। আবার আমাকে 6:35 থাইল্যান্ডের ধামাকাইয়া একটা প্রোগ্রাম আছে, সেখানে অনলাইনে আমাকে যুক্ত হতে হবে। সেই কারণে 6টার মধ্যে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করব। বিকাল 4টায় ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র এবং বৈশাখী পূর্ণিমার তাৎপর্য চতুরার্য সত্য নিয়ে সপ্তম দেশনা প্রদান করা হবে। আপনারা যারা অনলাইনে যুক্ত হবেন, আপনারা যথাসময়ে যুক্ত হওয়ার জন্য মৈত্রীময় আহ্বান করছি। আপনাদের সকলের এই বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে মহামারী করোনা ভাইরাস এবং যেটা এখন বর্তমান নতুন নতুন রোগ ভাইরাস আমাদের জীবনে যেভাবে আমাদের অনেক জ্ঞাতি স্বজনকে রোগাক্রান্ত করছে, আমাদের এই বুদ্ধ পূর্ণিমা মহা বুদ্ধ ধর্ম সংঘের মহান ত্রিরত্নের প্রভাবে সমস্ত ভাইরাস দূরীভূত হোক, সকলে সুস্থ নিরোগ দীর্ঘায়ু জীবন হোক এবং পাশাপাশি আপনারা সকলে শিলময় জীবন যাপনের মাধ্যমে আপনাদেরকে শুভ পবিত্র পূর্ণিমা
মৈত্রীময় আশীর্বাদ, সুস্থ নিরোগ জীবন কামনা করছি। যারা অনলাইনে যুক্ত আছেন আপনাদের সকলকে পুণ্যদান করছি। অশান্ত বিশ্বে শান্তি হোক। আমাদের দেশ, আমাদের সরকারি প্রধান প্রশাসন, সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সকল জ্ঞাতি অজ্ঞাতি কাছে এবং দূরে এবং সকল অসাম্প্রদায়িক মানুষের মঙ্গল কামনা করে আমার বিপ্লব জীবনে পুনরাশি দান করছি। সকলের দিন বা সাধুবুদ্ধি পুণ্যদান পুণ্য অনুমোদন করুন। প্রত্যেকে বলুন, তিনবার নাম দশা বলুন। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। ইতিপি নিরোধা সমপত্তিত্ব উত্তহিত্ব নিসিন্নস্ස ඊය භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සුවක්ඛාතු භගවත ධම්මෝ සෝපටිපන්නෝ යස්ස භගවතු ශාවක සංඝෝ කාමහං භගවන්තං සද්ධම්මං සසංගං දීනේහි උප්පේහි සුදකේහි සුගන්ධේහි තලපක්කේහි ආහාරේහි නනාවිදේහි බලාමුලේහි මානෝහි උප්පේහි උම්මස්සේහි පටිපේහි අග්ගමේහි කම්බුලේහි නනාවිදේහි අක්කරස්සේහි पूजपासरे बुद्धं पूजेमि 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 एतां पूजानुभावेन बुद्धो पस्सिक बुद्धो अक्कसावक मम सावक अरहन्तानं सभावशीलं अहंपि तेषां अनवत्तको ओमि ईदां वन्दनापि सुगन्धानं गन्धनापि सुगन्धानं सन्तनापि सुसन्तानं कित्वमेव दुगन्धानं दुगन्धानं सुसन्तानं अनिच्चातं कपुनिस्साति एवमेव सब्द संकार अनिच्च सब्द संकार दुःख संपदम्म अनत्तादि ईमाय धम्मनुधम्म प्रतिपत्तिय बुद्धं पूजेमि ईमाय धम्मनुधम्म प्रतिपत्तिय धम्मं पूजेमि ईमाय धम्मनुधम्म प्रतिपत्तिय संघं पूजेमि अत्थ ईमाय धम्मनुधम्म प्रतिपत्तिय जाति जरा व्याधि मरणं धम्म परिमुस्य समी साधु साधु साधु। প্রত্যেকে বিকাল 4টার মধ্যে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র এবং সূত্র পাঠের সমাপ্তির পরে আমরা ধর্মদেশনা করব। ঠিক 6টায় আমরা শেষ করব। তাই আপনারা যারা এখানে উপস্থিত থাকবেন আপনারা 4টার আগে উপস্থিত থাকবেন। যারা অনলাইনে যুক্ত হবেন ঠিক 4টায় অনলাইনে যুক্ত হওয়ার জন্য মৈত্রীময় আহ্বান করছি। আপনারা জানেন আমরা 2021 সালে আমরা 3রা ডিসেম্বর আমরা পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক পাঠ শুরু করতে যাচ্ছি। 2 মাসের অধিক উক্ত পূর্ণময় অনুষ্ঠানে অনেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আপনারা জুন এবং জুলাই থেকে আমাদের এই শতদানগুলো গ্রহণ করা হবে। যারা যারা মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে আপনারা ইতিমধ্যে আপনাদের সেই পবিত্র দায়িত্ব শতদানগুলো আপনারা হস্তান্তর করতে পারেন। আর যারা এখনো পর্যন্ত মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেননি আমরা মূল পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক পাঠ শুরু করব 3রা ডিসেম্বর থেকে। 2022 সালে 11 ফেব্রুয়ারি সমাপ্তি হবে। তাই 2 মাসের অধিক
আমাদের এই পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক পাঠ হবে। উক্ত ত্রিপিটক পাঠে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রায় আমাদের 300 থেকে 500 ভিক্ষু উপস্থিত থাকবেন। উক্ত প্রতিটি ভিক্ষুর পিছনে আমরা 3000 টাকা করে দানীয় বস্তু, খাবার দাবার সহ এক একজনের ভিক্ষু 3000 টাকা করে শ্রদ্ধাদান নির্ধারিত করেছি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য। তাই যারা যারা যদি না পারেন, একটা দিন যদি পারেন তাহলে ভালো, আর যদি নিতে না পারেন, একজন ভিক্ষু, 5 জন ভিক্ষু, 10 জন ভিক্ষু, 20 জন ভিক্ষু, যে যতটুকু ভিক্ষু দায়িত্ব নিতে পারেন, আপনাদের শ্রদ্ধাদান আমরা সাধুবাদের সহিত গ্রহণ করব। তাই আপনারা উক্ত পূর্ণময় অনুষ্ঠানে, বাংলাদেশে অনেক অনুষ্ঠান দেখেছেন কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক পাঠ হয়নি। পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক পাঠ আমাদের এই বিহারে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হবে। তাই উক্ত পূর্ণময় অনুষ্ঠানে আপনারা আত্মিক কায়িক বাচনিক মানুষের সহযোগিতা করে আমাদের অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য মৈত্রীময় আহ্বান করছি। আপনারা এই সুসংবাদটি আপনারা প্রত্যেকে শ্রদ্ধা করে শ্রবণ করে আপনারা নিজেই অংশগ্রহণ করবেন এবং আপনাদের অনেক অনেক আত্মীয় স্বজন দেশে বিদেশে যারা আছেন সবাইকে অংশগ্রহণ করার জন্য মৈত্রীময় আহ্বান করবেন। যাদের প্রয়াত পিতা মাতা যদি আপনারা যদি সঙ্গদান এবং অষ্টপরিষ্কার দান করতে চান, তাহলে এখানে সকালবেলা প্রাতরাশ, দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজন, বিকেলবেলা পানীয় সঙ্গদান, এখানে 3টি অনুষ্ঠান হবে। যদি কেউ যদি পুরো দিনে দায়িত্ব নিতে চায় তাও পারবেন, আর যদি এক বেলা করে দায়িত্ব নিতে চায় তাও পারবেন। যদি কেউ যদি সেরকম যদি নিতে না পারেন, একজন বা একজনের অধিক ভিক্ষু দায়িত্ব নিতে পারে। আপনাদের সকলের শুভ বুদ্ধি, সুন্দর ধর্ম চেতনা উৎপন্ন হোক। এই ধর্ম চেতনার দ্বারাই আমাদের পূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আপনাদের দুর্লভ এই মানব জীবনের পরিপূর্ণতা আনয়ন হোক, মহাপুণ্য সঞ্চয় হোক, এই কামনা করে 3 বার সাধুবাদ দিয়ে আবারও পূর্ণ অনুমোদন করব। এখন সবাই সমস্যা বলুন, চরণ দারুন। যারা অসুস্থ, রোগ আক্রান্ত সবার উদ্দেশ্যে পূর্ণ দান করবেন। অসাম্প্রদায়িক সকলে আপনারা প্রত্যেকে উদ্দেশ্যে পূর্ণ দান করবেন। সকল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক, এই করোনা থেকে মুক্ত হোক এবং সকলে সুখ শান্তিময় জীবন লাভের অধিকারী হোক, এই কামনা করে প্রত্যেক পূর্ণ দান করুন। ইদান্নো ইয়াতিনামোতু সুখিতাবন্তু ইয়াতায়, ইদান্নো ইয়াতিনামোতু সুখিতাবন্তু ইয়াতায়, ইদান্নো ইয়াতিনামোতু সুখিতাবন্তু ইয়াতায়। উন্নামে যতকাং বর্তি যতা নিন্নাই পবর্ততি, এবমেবা ইতো দিন্নাই ইয়াতিনাং উপকাপ্পতু যতা বারি মহাপুরা পরিপূরন্তি সাগর, এবমেবা ইতো দিন্নাই ইয়াতিনাং উপকাপ্পতু যত্তাবতা চ নাম্যেহি সম্পদং নিয়সম্পদং সব্বিদেব সব্বেষাং সব্বে ভূত অনুমোদন্তু সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া। আকাশাকাশ ভূমণ্ডল দেবনাগ মহিষিকা পুণ্যান্ত অনুমোদিত্বা চিরং রক্ষন্তু বুদ্ধ শাসন, চিরং রক্ষন্তু বুদ্ধ দেশং, চিরং রক্ষন্তু মাং পরমীমিন প্রিয়কম্পেন মাবিগত সমাগমো সতংসাম নমোঃ। यावनिब्बान पार्थ्य इदं मे दानं, इदं मे शीलं, इदं मे पुण्यं आसव कायामः होतु निब्बानश्च पत्तयोतु भवतु विक्रतु। साधु साधु साधु। সকলে হইছে করবেন না, শান্ত সুশৃঙ্খল ভাবে আপনারা প্রত্যেকে আস্তে আস্তে প্রস্থান করুন। আপনারা প্রত্যেকে বিকাল 4টায় উপস্থিত থাকার জন্য মৈত্রীময় আহ্বান করছি। বিকাল 4টায় আমাদের ধর্মচক্র প্রবন্ধ সূত্র এবং সন্তর্পদেশন প্রদান করা হবে। ঠিক 6টায় এখানে আমাদের অনুষ্ঠান সমাপ্তি করা হবে। সকলের জয় মঙ্গল কামনা করে যারা এখানে এসেছেন, যারা অনলাইনে যুক্ত হয়েছেন, সবার সুখ শান্তি কামনা করে আমরা আজকে এই প্রথম পর্ব অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্তি করছি। সকলে সুখী হন, সকলে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করুন।